ఒక్కొక్కరిగా ఎంచుకొని 12 గోత్రాల చొప్పున 12 మందిని ఆ యొక్క కానాన్ దేశముని చుట్టి చూసేదానికి పంపించిరి. 12 கோத்திரத்திலும் அவர் தலைவர்களாகி ஒவ்வொரு புருஷனை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை சுற்றி பார்க்கும்படி 12 பேரை அனுப்பும் என்று சொன்னார். దేవుని చుట్టి చూచుటకు దేవుడు వాగ్దానము చేసినటువంటి యొక్క కానాన్ దేశం ఏ విధముగా ఉన్నదో దాన్ని చుట్టి పోయి చేరేదానికి ముందుగానే దాన్ని చుట్టి చూసేదానికి ఈ 12 మంది పోయిరే. தேவன் வாగ్దాனம் செய்தார் அல்லவா, அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்த்து வருவதற்கு இவர்களை அனுப்பி என்று கர்த்தர் சொன்னார். వాళ్ళు ఆ దేశముని 40 దినములు సంచరించి చూసిరి. 40 நாட்கள் அந்த 12 பேரை போய் சுற்றி பார்த்தார்கள். వీళ్ళు ఇంకా ఇశ్రాయేలుపై దాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే దానికి ముందుగా 4 గోత్రములకి చొప్పున ఒక్కొక్కరిగా పోయి 40 రోజులు చుట్టి ఆ దేశాన్ని చూసి వాళ్ళు తెచ్చినటువంటి సమాచారం ఏమనగా இந்த 40 நாட்கள் அந்த 12 கோத்திரத்துல ஒரு தலைவனாகி தேர்ந்தெடுத்து 12 பேராக 40 நாட்கள் சுற்றி பார்த்து வந்து அவர்கள் தெரிவித்த அந்த செய்தி என்ன? அந்த ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லையா, தேவன் சொன்னார் அல்லவா, உங்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிறதான அந்த தேசத்தை உங்களுக்கு தருவேன் என்று. அவர்கள் போய் அந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் அந்த புத்திரர்கள் போய் சேர்வதற்கு முன்பாக கோத்திரத்திலே ஒவ்வொருத்தரை எண்ணிக்கொண்டு 12 பேரை அனுப்பி அந்த இடத்தை 40 நாள் சுற்றி பார்த்து அவர்கள் வந்து அறிவித்ததான அந்த வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால், படியுங்கள். என்னாகமும் 13ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம், சங்கியா காண்டமும் 13 ಅಧ್ಯಾಯ 27 ವಾಕ್ಯಂ. ಅವನು ಮೋಶೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶವೇ, ಅದು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶವೇ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಂಥವು, ಅಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಂಥವು, ನೋಡಿರಿ ಇಂಥವು. ಆದರೆ ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರು, ಆದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರು. ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡವಾಗಿಯೂ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು, ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು. ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ அவர்கள் அந்த போய் வந்ததான அவர்கள் திரும்பி வந்து 40 நாளுக்கு அடுத்து திரும்பி வந்து அவர்கள் மோசேவை நோக்கி சொன்ன வார்த்தை, நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்துக்கு நாங்கள் போய் வந்தோம், நீங்க சுற்றி பார்க்கும்படிக்கு எங்களை அனுப்பினதான அந்த தேசத்துக்கு நாங்க போய் பார்த்தோம். அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம், அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் தான். இது அதனுடைய கனி, இதுதான் அதனுடைய கனி. ஆனாலும் அந்த தேசத்திலே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கள், அந்த தேசத்திலே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவீனர்கள் அல்ல, பலவீனமானவர்கள் அல்ல, பலமான ஜனங்களாய் இருக்கிறார்கள். பட்டணங்கள் அரணிமானவைகளும் மிகவும் பெரியவைகளுமாய் இருக்கிறது. పోదమా ఇక్కడ ఆ యొక్క దేశాన్ని 40 రోజులు చూసి వచ్చిన వాళ్ళు 12 మంది వచ్చి పోయిరు కదా. ఇప్పుడు ఆ దేశాన్ని చూసి వచ్చి వాళ్ళు మోషేతో చెప్పిన వార్త ఏమనగా, 12 பேர் அந்த 40 நாட்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து வந்து இப்போ மோசேயுடைய அறிக்கையை சொல்லுகிறார்கள். அவர் சொன்ன செய்தி என்ன? మీరు మమ్మల్ని పంపినటువంటి ఆ యొక్క దేశము నిజమే, దేవుడు చెప్పినట్టు అది పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశమే. நீங்கள் அனுப்பினது பார்த்து வந்தோம், அது உண்மைதான், அது பாலும் தேனெలు ஓடுகிற தேசம். ఎష్కోల్ లోయలోనికి వచ్చి వాళ్ళు ఆ యొక్క దేశాన్ని చూసి ఆ ఎష్కోల్ లోయలోనికి వచ్చి ఆ దేశాన్ని சுற்றி பார்த்து வந்து அந்த எஸ்கோல் పలకాకిலே வந்து కానాన్ దేశం యొక్క ఆ యొక్క ఎష్కోల్ యొక్క లోయలో దిగి అక్కడ ఒక గెల ద్రాక్ష పండ్లను కోసుకుంటూ ఉన్నారు. எஸ்கோல் பலகாக்கிலே என்று அங்கே ஒரு கிளை அந்த திராட்சை குலையை அறுத்துக்கொண்டு கனியை வருகிறார்கள். మనం ఒక గెల ద్రాక్షని మనం తీసుకోవాలంటే ఎంత ఉంటుంది? ఒక కవర్లో వేసిస్తారు, ఒక గెలని మనం చేతిలో పట్టుకొని వస్తాం కదా. మనం చూసిందే ద్రాక్షలు, అవునా కాదా? ద్రాక్ష పండ్లే తినలేదా? తిన్నాం కదా. గెల అంటే ఎట్లుంటుంది? ఒక్కొక్క పండుగ ఉండేలా ఒక గెలగా ఉంటుంది, కోసి మనకి ఇస్తారు కదా. అది ఒక కవర్లో వేసుకొని మనం చేతిలో పట్టుకొని వస్తాం. అయితే వీళ్ళు ఆ యొక్క కానాన్ దేశంలో కోసినటువంటి ఆ యొక్క ద్రాక్ష గెల ఏ విధముగా ఉంది అంటే, ஆனால் இவர்கள் போய் அந்த தேசத்திலே அவர்கள் பார்த்து அந்த திராட்சை கொலையை அறுத்து வந்த கொலை எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால், ఇద్దరు ఒక దండిముని ఒక కర్రని ఈ పక్క ఇద్దరు భుజముల మీద మోసుకొని దాన్ని సెంటర్ లో కట్టి ఇద్దరు మోసుకొని వచ్చేనంత పెద్ద గెలంట. అంత భారమైనటువంటి ఒక్కరు మోసేనటువంటిది కాదు, అంత పెద్ద గెలగా ఆ యొక్క ద్రాక్ష గెల ఉన్నది. திராட்சை கொலை என்று சொன்னால் அதை 2 பேர் அந்த ஒரு கோலை வைத்து அந்த நடுவில் அதை கட்டி 2 பேர் சுமக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிதாக அந்த திராட்சை கொலை அந்த காணப்பட்டது. అలాంటి ఒక ద్రాక్ష గెలని కొన్ని దానిమ్మ పండ్లని, గుమ్మడికాయ కంటే పెద్ద సైజులో ఉండే దానిమ్మ పండు, అంజూరపు పండ్లు
పండ్లని వాళ్ళు తెచ్చి వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉన్నారు. எவ்விதமாக புஸ்தகை பார்க்கலாம் அது மிகவும் பெரிதாக இருக்கிறதால அந்த மாதுளை பழங்களையும் பணிகளை கொண்டு வந்து காண்பித்தார்கள். వాళ్ళు వచ్చి ఏమని చెప్తూ ఉన్నారు? அவர்கள் காண்பித்து என்ன దేవుడు சொல்கிறார்கள்? చెప్పినటువంటి మాట అక్షరాలు సత్యమే నిజమే. ஐயா தேவன் சொன்னது வார்த்தை உண்மைதான், அது பாலம் నిజముగానే ఆ కానాన్ దేశముని దేవుడు ఆశీర్వదించి ఉన్నారు. நிச்சயமாக கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ఆ దేశముని ఎంతగా ఆశీర్వదించి ఉన్నారంటే தேசத்தை எப்படி ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொன்னார். చూడండి ఆ యొక్క దేశం యొక్క ఈ పండ్లు ఎంతగా ఉన్నదో అని ఆ పండ్లని చూపిస్తూ ఉన్నారు. தேசத்தின் கனிகள் எப்படி இருக்கிறதோ நீங்களே பாருங்கள் என்று காண்பித்தார்கள். ఆ దేశము పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశమే, అది దేవుడు ఆశీర్వదించిన దేశమే నిజమే. அது பாலம் தேனில் தேசம் தான், கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த தேசம் தான் என்று சொன்னார்கள். అయితే ஆனால் అక్కడ ఒకటి ట్విస్ట్ ఉంది. ஆனால் அங்கே ஒரு சிறு திருப்பம் అయితే இருக்கிறது. ఏమి అయితే అన్న తర్వాత వచ్చినటువంటి సమాచారం ఏమంటే ஆனால் இந்த வார்த்தைக்கு பின்னால் ஒரு மற்ற செய்தி என்னவென்றால் అది మంచి సమాచారం కాదు, நற்செய்தி அல்ல. అది ఒక చెడు సమాచారము, బాధ కలిగించేటువంటి ఒక సమాచారాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. நற்செய்தி அல்ல, நம்மை பயமுறுத்துற ஒரு கெட்ட செய்தியா இருக்கிறது. పోయినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది? போனவர்கள் எத்தனை பேர்? మొత్తం 12 మంది పోయిరే. மொத்தம் 12 பேர் ఈ చెడు போயிருக்கிறார்கள். సమాచారాన్ని చెప్పే వాళ్ళు ఎంతమందిగా చెప్తూ ఉన్నారు? இந்த கெட்ட செய்தியை சொல்லுகிறவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்? 10 మంది ఏకగ్రీవముగా ఒకే వార్తను చెప్తూ ఉన్నారు. ஒரு 10 பேர் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த செய்தியை தான் చెడు సమాచారము, ఆ சொல்லுகிறார்கள். యొక్క సమాచారం ఏమనగా அந்த கெட்ட செய்தி என்னவென்றால் 13వ సంఖ్యాకాండము 13వ అధ్యాయం 28వ వాక్యం నుండి 33వ వాక్యం వరకు ఎవరైనా ఒకరు చదవండి. ஆனாலும் அந்த தேசத்திலே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கள். அந்த தேசத்திலே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் அவர்கள் சாதாரணமான ஜனங்கள் அல்ல, அவர்கள் பலவான்களா இருக்கிறார்கள். பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகளும் மிகவும் பெரியவைகளுமாய் இருக்கிறது. மிகவும் பெரியதா இருக்கிறது. அங்கே ஏனாக்கின் குமாரரையும் கண்டோம். அமாலேக்கிய தென்புறமான தேசத்தில் குடியிருக்கிறார்கள். ஏத்தியரும் எபூசியரும் எமோரியரும் மலை நாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள். கானானியர் கடல் அருகேயும் யோர்தான் அண்டையிலும் குடியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள். அப்பொழுது காலேப் மோசேக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி, நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம், நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்து వీళ్ళు తెచ్చినటువంటి సమాచారము తెలుగులో చదవండి. ఆ దేశంలో నివసించే జనాలు బలవంతులు. మేము సంచరించి చూసినటువంటి ఆ దేశంలో నివసించినటువంటి ఆ జనులు వాళ్ళు బలవంతులు. పట్టణంలో ప్రాకారము గలవి అని ఆ పట్టణం మేము సాధారణంగా పోయి దూరుకునే పట్టణము కాదు, అది పెద్ద పెద్ద ప్రాకారాలు, దానికి పెద్ద ప్రాకారాలు ఉన్నవి. అక్కడ అనాకీలను చూచింది. అనాకీల్ని చూసింది. అమాలేకీయులు దక్షిణ దేశంలో ఉన్నారు. హిత్తీలు, యెబూసీలు, అమోరీలు కొండ దేశంలో కొండ దేశంలో వీళ్ళు ఉన్నారు. కానానీయుల సముద్రం నద్దను యోర్దాను నది ప్రాంతంలోనూ నివసించుచున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పినటువంటి వార్త ఏమంటే ఒక్కొక్క వైపు ఒక్కొక్క దీర్ఘ దేహాలు బలవంతులు ఉన్నారు. ఆఖరికి వీళ్ళు చెప్పినటువంటి తీర్మానం ఏమనగా கடைசியாக சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் నిజమే, అది ఆశీర్వదించబడిన దేశమే, అన్ని నిజమే. అయితే మానవు పోయి మాత్రం ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకునేదానికి కానే కాదు. அவர்கள் கடைசியாக ஒரே ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை, நம்மால் தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளவே முடியாது. మనం ఒక మిడతలుగా ఉన్నాము, వాడు కాళ్ళ కిందేసి నలిపేసినటువంటి మిడతలుగా ఉన్నాం మనము. ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకునేదానికి వీలు కానే కాదన్నటువంటి సమాచారాన్ని 10 మంది చెప్పిరే. அந்த தேசத்திலே வசிக்கிறதான ராட்சத பிறவியானது ஏனாக்கின் புத்திரருக்கு முன்பாக நம்மால் நிற்கவே முடியாது, அவர்கள் நிச்சயமாக கொண்டு போனவர்கள் என்று சொல்லி நம்மால் முடியாது என்று சொல்லி చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క వార్త విన్న వెంటనే సర్వ ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క ఆ యొక్క సమూహం ఏం చేసిరే? இந்த வார்த்தை கேட்டுடனே அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற முழு இஸ்ரவேல் சமூகம் என்ன செய்தது? ఒకేసారి 20 లక్షల మందికి పై ఉండేటువంటి ఆ యొక్క జనం ఏం చేసిరే? ஒரே மட்டுமதாக அவர் கேட்கிற சொல்லுகிற செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற 20 லட்சம் ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள்? கேட்கல వేసిరే. ஐயோ என்று புலம்ப அழுகி தொடங்கி விட்டார்கள். అరగంట కాదు, గంట సేపు కాదు, 2 గంటల సేపు కాదు, రాత్రంతా కేకలు పెట్టి గుండెలు బాదుకొని నోర్లు బాదుకొని ఎలుగెత్తి ఏడుస్తూ ఉన్నారు. அரை மணி அல்ல, 1 மணி நேரம் அல்ல, ஏறக்குறைய ஒரு இரவு முழுவதுமாக அவர்கள் கதறி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். ఏడిస్తేనే ఆపేదానికి కష్టము. ஒருவர் அழுதாலே அதை நம்ம நிறுத்துவது ఒక గంట సేపు ఏడిస్తేనే ఎంతో విసుగొచ్చేస్తుంది. ஒருவர் 1 மணி நேரம் அழுதாலே அவங்களுக்கு எவ்வளவோ அது சலிப்பு ஏற்பட்டுவிடும். అలాంటిది 20 లక్షలకు పైబడినటువంటి జనము, ముసలోళ్ళు, ముతకోళ్ళు, యవ్వనులు, పిల్లలు, పెద్దలు, స్త్రీలు, పురుషులు అందరూ
ఒక రాత్రంతా ఏడిస్తే పాపం మోషే ఏం చేసి ఉండాలి చెప్పండి. చదవండి ఆ వాక్యం, సంఖ్యాకాండము 14వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం నుండి 7వ వాక్యం వరకు ఎవరైనా చదవండి. అప్పుడు సర్వ సమాజం ఎలుగెత్తి కేకలు వేసింది. సర్వ సమాజము ఈ వార్త విన్న వెంటనే ఎలుగెత్తి కేకలు వేసి ఆ రాత్రి ఎలుగెత్తి ఏడ్చింది. ఈ రాత్రంతా ఎలుగెత్తి ఏడ్చిరి. ఇశ్రాయేలీయులందరూ మోషే అహరోనులపై సనుగుకొనిరి. మోషే అహరోనుల పైన సనుగుకొనిరి. ఆ సర్వ సమాజము అయ్యో ఐగుప్తులు మేమేలా చావలేదు, అయ్యో ఆ ఐగుప్తులనే మేము ఎగిరిపడింటే బాగుండే, దుమికిపడింటే బాగుండే, అక్కడే మా పానం పోయింటే బాగుండే, మేము సచ్చినా బాగుండే, ఈ అరణ్యమును మేమేలా చావలేదు, అక్కడే చచ్చిపోతే ఎంతో బాగుంది, ఈ అరణ్యములో వచ్చి వీడి చేతుల్లో పడి సావాలన్నా, ఈ అరణ్యములో వచ్చి చచ్చే మాదిరిగా అయిపోయింది. మేము కత్తివాత పడినట్లు యెహోవా మమ్మల్ని ఈ దేశంలోనికి ఎలా తీసుకొని వచ్చేను. కత్తితో పొడిచి ఆ జనాలు మమ్మల్ని చంపినట్లుగా ఈ దేవుడు ఏమిటికి అక్కడ ఐగుప్తు దేశం ఇంకా మమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చే. చూడండి వీళ్ళ ప్రలాపాలు. మనమే వాళ్ళు, మా భార్యలు మా పిల్లలు కొల్లపోవుదురు, మా భార్యలు మన పిల్లలు కొల్లపోవుదురు. ఐగుప్తుకు వెళ్ళుట మాకు మేలు కాదా? అయ్యో తిరిగి వచ్చినటువంటి ఆ దేశానికి పరిగెత్తిపోయి అక్కడే దూరుకుంటే ఎంతో మేలే. వారు మనము నాయకుని ఒకరిని నియమించుకొని ఐగుప్తులకు తిరిగి మనలో ఒక నాయకుని నియమించుకొని, చూడండి వీళ్ళు ప్లాన్లు కూడా వేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఒక నాయకుని నియమించుకొని మనం తిరిగా వచ్చిన మార్గాన్ని పట్టుకొని పోయి మన యొక్క దేశాన్ని మనం చేరుకుందాము. అలా చెప్పుకొనగా మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజ సంఘం ఎదుట సాగిలపడి అప్పుడు దేశంలో సంచరించి చూసిన వారిలో నుండి నా నూను కుమారుడు ఇప్పుడు ఇట్లా ఎంత ప్రలాపాలు విలాపాలు, మేము అక్కడే చచ్చినా బాగుండే, వచ్చి ఎడారిలో చచ్చేదానిగా, వాళ్ళ చేతుల్లో కత్తుల్లో పొడిపించుకొని చచ్చేదానిగా, మా భార్య పిల్లలు చచ్చేదానిగా మేము వచ్చినాము. అక్కడే ఉండింటే మేము ఏదో వెట్టి పనిలో వెట్టి చాకరీలో ఏదో ఒకటి చేసుకొని మేము బాగుండమే. మమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చి అరణ్యములో చంపేదానిగా ఈ మోషే అహరోనులు తీసుకొని వచ్చిరని వాళ్ళ మీద వాళ్ళు రేగినప్పుడు, అంతమంది రేగినప్పుడు వాళ్ళు సర్వ సమాజము మీద ఎదుట సాగిలపడి ఎంత బ్రతిమాల కొనినా వినలేదు. అప్పుడు యెహోషువ, ఆ యొక్క కాలేబు యెహోషువ సర్వ సమాజం ఎదుట, 8వ వాక్యము, అప్పుడు దేశంలో సంచరించి చూచిన వాళ్ళ నుండి నా నూను కుమారుడికి ఇంకా ఇద్దరు ఉండరు కదా, వాళ్ళు మాత్రం ఏమి చెప్పలే, 10 మంది చెడు సమాచారం చెప్పింది. ఆ ఇద్దరు ఎవరంటే, ఇంకా తక్కిన ఇద్దరు ఎవరంటే యెహోషువ, కాలేబు. వీళ్ళు ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజంతో, ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క సర్వ సమాజంతో వీళ్ళు ఏమని చెప్తూ ఉన్నారో చూడండి. సంచరించి చూసిన దేశము మిక్కిలి మంచి దేశము, సంచరించి చూసినటువంటి దేశము, కానాను దేశము మిక్కిలి మంచి దేశము. యెహోవా మన యందు ఆనందించిన ఎడల, యెహోవా మన యందు ఆనందించిన ఎడల దేశంలో మనల్ని చేర్చి దాన్ని మనకిచ్చును, ఆ దేశంలో మనల్ని నిశ్చయముగా చేర్చి దాన్ని మనకి ఇవ్వనే ఇచ్చుదురు అని చెప్పిరి. పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశం, పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశము. మీరు యెహోవా మీద తిరగబడకుడి, మెట్టకు మీరు యెహోవా మీద తిరగబడకుడి, ఆ దేశ ప్రజలకు భయపడకుడి, ఆ దేశం యొక్క జనమునకు మీరు భయపడకుడి. ఆహారం మగదురు, వాళ్ళే మనకు ఆహారం మగదురు. వారి నీడ వారి మీద నుండి తొలగిపోయి, వాళ్ళ యొక్క నీడ మన మీద నుండి తొలగిపో, మనకు తోడై ఉన్నాడు, యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు, వాళ్ళకి భయపడకుడి. ఆ సర్వ సమాజము వారిని రాళ్లతో కొట్టి చంపవలెను అనగా. ఈ మాట మంచి మాట చెప్పిన వాడిని ఏం చేస్తుంది సమాజము? చెడు మాటకి అంత బలం ఉంది. చెడు మాట, అవును మేము చచ్చిపోయేదానిగా, మేము తిరిగి వెళ్ళిపోతాము, మమ్మల్ని చంపేదానిగా వచ్చిరి అని చెప్పి. అయితే ఆ 12 మందిలో ఇద్దరు లేచి, లేదు దేవుడు మన ఎంతో ఆనందించిన ఎడల నిశ్చయముగా ఆ దేశాన్ని మనకి స్వాధీనపరచుదురు. చెప్పు. இவ்விதமாக அந்த 12 பேரில் 2 பேர் மாத்திரம் எழும்பி அந்த அழுது புலம்பி கொண்டிருக்கிற ஜனங்களை பார்த்து நோக்கி, நிச்சயமாக நாங்கள் பார்த்த தேசம் நல்ல தேசமாக இருக்கிறது, கர்த்தர் நம்ம பிரியமாயிருந்தால் நிச்சயமாக தேசத்தை தருவார் என்று దేవుడు చేసిన దేశము పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశము, దాన్ని మనం అనుభవించదము. వాళ్ళు ఎంత మాత్రము వాళ్ళ నీడ కూడా మన మీద ఉండకుండా వాళ్ళందరినీ దేవుడు తొలగించి, దేవుడు మన ఎంతో ఆనందించిన ఎడల దేవుడే వాళ్ళని తొలగించి మనకు ఆ యొక్క దేశాన్ని స్వాస్థ్యముగా ఇస్తారని వాళ్ళ ధైర్యం చెప్పిరి. நிச்சயமாக கர்த்தர் அந்த தேசத்தை நம்ம கொடுக்க இருந்தால், நிச்சயமாக தேவன் நம்மளோடு இருந்தால் அந்த ஜனங்களை விலக்கி விட்டு நமக்கு தருவார் என்று அவர்களை தைரியப்படுத்தினார்கள். ఎవరు బాధపడనక్కర్లేదు, కలవరపడనక్కర్లేదు. దేవుడు మన ఎంతో ఆనందించిన ఎడల ఆ దేశము, ఆ జనులు ఎంత మాత్రం వాళ్ళందరినీ తొలగించి ఆ దేశాన్ని మనకి దేవుడు ఇస్తాడు. దేవుడు మన ఎంత ఆనందించిన ఎడల నిశ్చయముగా ఆ కానాను దేశాన్ని మనకి స్వాస్థ్యముగా దేవుడు ఇస్తాడని యెహోషువ, కాలేబ ఇద్దరు చెప్పిన వార్తల్ని వినినటువంటి సమాజము. இவ்விதமாக அந்த யோசுவா காலேப் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு, நிச்சயமாக கர்த்தர் நம்மோடு இருந்தால் தேவன் நம்மை தேசத்தை தருவார் என்று சொன்ன வார்த்தையை கேட்ட ஜனங்கள் వాళ్ళు ధైర్యం తెచ్చుకొనిరా.
అప్పుడు ఒక జనగలు ధైర్యమై ఉన్నారు కదా. ఇస్తాడా దేవుడు ఆ దేశమును మనకి? అంత పెద్ద దీర్ఘ దేహల్ని, అంత కొండ ప్రాంతంలో ఒకరు, నది ఓరన ఒకరు, అరణ్య ప్రాంతంలో ఒకరు, ఒక్కొక్క జాతి సమూహం ఉంది. వాళ్ళంతా తొలగించి మనకి ఇస్తాడా? మీరు చెప్పే వార్తలు మేము నమ్ముతామా? ఉండండి మీకు చేస్తామని అందరూ లేచి రాళ్ళు రువ్వి వాడిని చంపేదానికి చూస్తూ ఉన్నారు. ஐயோ நீங்கள் இப்படி சொல்லுகிறீர்களா? அந்த ஜனங்களை பார்த்தால் அப்படி இருக்கிறார்கள், பலத்தாக்கீரே ஆற்றங்கள் அவ்விதமாக அந்த ஜனங்கள் அவ்விதமாக இருக்கிற பொழுது கர்த்தர் போய் நமக்கு தேசம் தருவாராம் என்று அந்த 2 பேரையும் கல்லறைய வேண்டும் ஜனங்கள் தேடினார்கள். అప్పుడు మోషే ఏమంటున్నాడో చూడండి. அப்பொழுது மோசே என்ன சொல்லுகிறார்? సంఖ్యాకాండం 14వ అధ్యాయం 17, 18 వాక్యాలు చదవండి. ఆగయాల్ நீடிய சாந்தமும் మిగుత கிருபையும் உள்ளவர் என்றும் అక్రమத்தையும். ఎందుకు ఈ మాట మోషే చెప్తూ ఉన్నాడు? మోషే నువ్వు పక్కకు తొలుగు, ఈ జనాన్ని ఇక్కడే నేను లేకుండా చేస్తా. దేవునికే కోపం వచ్చేసింది. అప్పుడు మోషే ఏమంటూ ఉన్నాడు? ஆகையால் கர்த்தர் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபை உள்ளவர் என்றும் அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் மன்னிக்கிறவர் என்றும் குற்றமுள்ளவர்களை குற்றமற்றவர்களாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் என்றும் நீ சொல்லி இருக்கிறபடியே ஆண்டவருடைய வல்லமை பெரிதாய் விளங்குவதாக ఈ విధముగా యెహోవా దీర్ఘశాంతుడును కృపాతిశయుడును దోషమును అతిక్రమమును పరిహరించువాడు అపరాధిని నిరపరాధిగా ఎంచక 3-4 తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదికి తెచ్చువాడునై ఉన్నాడని నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున నా ప్రభు యొక్క బలము గణపరచబడును గాక. హల్లెలూయా. దేవుని చేతుట అంతా దేవుని మహిమపరిచి సాగిలపరిచి ఆ జనుల నిమిత్తము మోషే పరితపించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. அந்த ஜனங்களுக்காக மோசே கர்த்தரிடத்திலே பரிந்து பேசுகிறார். ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క జనమా, దేవుడు వాగ్దాన దేశాన్ని, పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని దేవుడు ఇస్తానంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి సమస్తముని తొలగించి దేవుడిచ్చేదానికి సమర్థుడు. మన యెహోవా మన యందు ఆనందించినడల నిశ్చయముగా దేవుడు మనకు అది స్వాధీన పరుస్తాడన్నటువంటి ఆ యెహోషువ కాలేబులో ఉండేటటువంటి యొక్క విశ్వాసము వీళ్ళలో లేకుండా పోయే. கர்த்தர் மேல் பிரியமாயிருந்தால் நிச்சயமாக தேவனால அவர் தேசத்திற்கான ஏராளியரை எல்லாரும் துரத்தி விட்டு தேவன் நிச்சயமாக தேசம் தருவார் என்று அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் ஜனங்களுக்குள் இல்லாமல் போனது. ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క చరిత్రలో మనం నేర్చుకునేటటువంటి కార్యం ఇది. ఇది ఇశ్రాయేల్ చరిత్రలో நடந்த சரித்திரத்தில் நமக்கு கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியமாக இருக்கிறது. వాక్య ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే దేవుని వసంతుడిని பார்க்கும்போது మనమే నిజమైనటువంటి ఇశ్రాయేలీయులమై ఉన్నాము. నామే కర్తరుடைய ఉண்மையான ఇశ్రాయేల్ జనங்களாக இருக்கிறோம். ఆత్మీయమైనటువంటి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మనమై ఉన్నాము. ఆత్మీయ ఇశ్రాయేల్ జనங்களாக இருக்கிறோம். దేవుడు మన జీవితం ఎంతో ఆనందించినడలా, మన జీవితంలో ప్రియమై இருந்தால், మన జీవితంలో దేవుడు జరిగించి మనకు ఆత్మీయ క్రియలను, దేవుడు జరిగించే అద్భుత క్రియలను, మనకు దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆత్మీయ కానాన్ని మనము స్వంతం చేసుకుంటాం. ఆ ఆత్మీయ కానాన్ని పరలోక రాజ్యమై ఉన్నది. தேவன் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் செய்த வாக்குதமாகிய அந்த ஆவிக்குரிய காலதேசமாகிய அந்த பரலோகத்தை நாம் நிச்சயமாக சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும். అలాగైతే ఆయన మనలో చేసినటువంటి క్రియలు ఏమనేది మనం తెలుసుకుంటే, அப்படியே தேவன் நம்மள செய்த கிரியை என்னவென்று நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால், కీర్తన 22వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం మనం చూడండి. 22వ సంగీతం 8వ వచనం పడి ఉంది. భక్తుడైనటువంటి దావీదు ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు? ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನೆಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆತನು ಇವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾದರೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 22:8 యెహోవా మీద నీ భారము మోపుము, ఆయన వారిని విడిపించునేమో. అదే, యెహోవా మీద నీ భారము మోపుము, ఆయన నిన్ను విడిపించునేమో. ఆయనకు ఇష్టడు కదా, ఆయన వారిని తప్పించునేమో అందరు. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருந்தானே, இவனை விடுவிக்கட்டும், இவன் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறாரே, இப்பொழுது இவனை மீட்டு விடட்டும் என்றார். హల్లెలూయా. ఇక్కడ మనము దేవునికి ఇష్టలమైతే కర్తருக்கு ప్రియమాయి ఇరుపం என்று சொன்னார். ఆయన మనల్ని విడిపించును, நம்மை விடுதலை செய்வார், ఆయన మనల్ని తప్పించును. நம்மை తప్పిப்பார். మనల్ని దేని నుండి దేవుడు విడిపిస్తూ ఉన్నాడని మనము గ్రహించాలి అంటే, కర్తర్ நம்மை ఎదురు நம்மை மீட்டெடுப்பார் என்று உணர்வோம் என்று சொன்னார். దేని నుండి దేవుడు మనల్ని తప్పిస్తూ ఉన్నాడు, దేని నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపిస్తూ ఉన్నాడని
అనేది మనం చూసినట్లయితే எதிர்த்து நம்மை தப்புவிப்பார் என்று நம்மை பார்ப்போம் என்று దీని గురించి சொன்னார்கள். అపోస్తలుడు పౌలు కొలొస్సీయులకు రాయినప్పుడు இதை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலோசியர் சபைக்கு எழுதும்போது కొలొస్సీయుల పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వాక్యాన్ని చదవండి. கொலோசியர் 1వ அதிகாரம் 13వ వచనం படிப்போமாக. ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದನು. தேவனுடைய அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாய் இருக்கிற పిதாவை స్తోత్రిக்கிறோம். హల్లెలూయా. ఆయన మనల్ని అంధకార సంబంధమైన అధికారుల నుండి విడుదల చేసి అంధకార సంబంధమైనటువంటి అధికారముల నుండి విడుదల చేసి ఇచ్చిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశారు. కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశారు. ఈ పై వాక్యములో మనం చూసినట్లయితే అలాగ చేసినటువంటి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నానని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. அதற்கு மேலும் சென்று படிப்போம் என்று சொன்னால் அப்படி செய்த கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వచ్చే వారం మనము ఆ కాలములో ఇశ్రాయేలీలు చేసిరి, ఈ కాలములో దేవుడు ఆత్మీయమైనటువంటి ఇశ్రాయేలీలు మనము దేవుడు మన యందు ఆనందించిన ఎడల అన్నిటి నుండి తప్పించి అన్నిటి నుండి విడిపించి దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి పాలు తేనెలు ప్రవహించినటువంటి ఆ యొక్క దేశముని అలాంటి ఆశీర్వాదముల్ని దేవుడు మన యొక్క జీవితంలో ఆయన కుమ్మరించినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. దేవుడు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మకస్తుడైన దేవుడై ఉన్నాడు. మనం ఆయనను నమ్మి మన జీవితాన్ని సమర్పించడము గాక. ఈ వాక్య భాగాన్ని దేవుని యొక్క చిత్తమైతే వచ్చే వారం మనం ధ్యానించుకున్నాం పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశము